कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम् कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु मातः समस्त जगतां मधुकैटभारे वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामि निःसृत जनप्रिय दानशीले श्रीवेङ्कटेश दयिते तव सुप्रभातम् तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले विधिशङ्करेन्द्रवनिताभिरर्चिते वृषशैलनाथ दयिते दयानिधे अत्र्यादिसप्तऋषयः समुपास्य सन्ध्याम् आकाश सिन्धु कमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगमर्चयितुं प्रपन्नाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पञ्चाननाब्ज भव षण्मुखवासवाद्याः त्रैविक्रमादिचरितं विभुतास्तुवन्ति भाषापदिः पठति वासरशुद्धिमारात् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् ईषत्प्रफुल्ल सरसीरुह नारिकेळ पूगद्रुमादिसु मनोहर पाळिकानाम् आवाति मन्दमनिलः सह दिव्यगन्धैः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् उन्मील्य नेत्रयुगमुत्तम पञ्जरस्ताः पात्रावशिष्ट कदलीफलपायसानि भुक्त्वा सलीलमथ केळिशुकाः पठन्ति शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् तन्त्री प्रकर्ष मधुरस्वनया विपञ्च्या गायत्यनन्तचरितं तव नारदोऽपि भाषा समग्रमसकृत्करचाररम्यम् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् भृङ्गावळी च मकरन्दरसानुविद्ध छङ्कारगीतनिनदैः सह सेवनाय निर्यात्युपान्त सरसी कमलोदरेभ्यः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् योषा गणेन वरदध्नि विमध्यमाने घोषालयेषु दधिमन्थन तीव्रघोषाः रोषात् कलिं विदधते ककुभश्च कुम्भाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पद्मेश मित्र शतपत्र गतालिवर्गाः हर्तुं श्रियं कुवलयस्य निजाङ्गलक्ष्म्या भेरी निनादमिव बिभ्रति तीव्रनादम् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् श्रीमन्नभीष्टवरदाखिल लोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदेक दयैक सिन्धो श्रीदेवतागृह भुजान्तर दिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीस्वामि पुष्करिणिकाप्लव निर्मलाङ्गाः श्रेयोर्थिनो हर विरिञ्चि सनन्दनाद्याः द्वारे वसन्ति वरवेत्र हतोत्तमाङ्गाः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीशेषशैलगरुडाचल वेङ्कटाद्रिनारायणाद्रिवृषभाद्रिविषाद्रिमुख्याम् आख्यां त्वदीय वसतेरनिशं वदन्ति श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् सेवा परा शिव सुरेश कृशानुधर्म रक्षोऽम्बुनाथ पवमान धनाधिनाथाः बद्धाञ्जलि प्रविलसन्निज शीर्षदेशाः
श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् घाटीषु ते विहगराज मृगाधिराज नागाधिराज गजराज हयाधिराजाः स्वस्वातिकारमहिमाधिकमर्थयन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्य द्युतिमान् धृतिमान् वशी. నాయనా వాల్మీకి మహర్షి, నువ్వు అడిగిన అన్ని గుణాలు కలవాడు ఎవరు అని ఆలోచిస్తే నాకు ప్రపంచంలో ఎవరూ కనిపించటం లేదు, రాముడు తప్ప. ఇక్ష్వాకు వంశ ప్రభవ, ఇక్ష్వాకు వంశంలో పుట్టిన రాముడు మాత్రమే నాకు కనిపిస్తున్నాడు. ఆయనలో నువ్వు అడిగిన సమస్త గుణాలు ఉన్నాయి అని రాముడిని అద్భుతంగా వర్ణిస్తారు అక్కడ నారద మహర్షి. ఆయన గుణాల్ని మాత్రమే కాదు, ఆయన శరీరాన్ని, ఆయన పరాక్రమాన్ని, ఆయన సత్యనిష్ట ధర్మాన్ని ఎలా ఆయన ఆచరణ చేశాడు అనే అద్భుతమైన వర్ణన చేసి, ధర్మస్య పరిరక్షిత, ధర్మాన్ని కాపాడిన వాళ్ళని పరమాత్మ కాపాడుతాడు. ధర్మో రక్షతి రక్షిత, ధర్మం కాపాడితే ఆ ధర్మమే మనల్ని కాపాడుతుంది. ధర్మ రక్షిత సన్న రక్షతి, ధర్మాన్ని కాపాడితే ఆ ధర్మం నిన్ను కాపాడుతుంది. ఆ ధర్మంతో మనకి పని ఉంది కాబట్టి, ఆ ధర్మం లేకుండా లోకం నిలవదు కాబట్టి ధర్మరక్షణ చేయాలి అని చెప్తారు. ఆ ధర్మాన్ని ఆయన కాపాడటమే కాకుండా అందరూ ధర్మ మార్గంలో ఉండేలాగా చేశాట రాముడు. అటువంటి రాముడి గురించి నీకు చెప్తాను. సర్వలోక ప్రియ, అందరికీ కావాల్సినవాడు, అందరికీ ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాడు. కౌసల్యానందవర్ధన, కౌసల్య అమ్మవారికి ఆనందాన్ని పెంచేవాడు. తల్లిని మరవనివాడు, మాతృభూమిని మాతృభాషని మరవనివాడు. విష్ణునా సదృశ వీర్యే, విష్ణు వంటి పరాక్రమం కలవాడు. సోమవత్ ప్రియదర్శన, సోముడిలాగా చంద్రుడిలాగా అందరికీ చూడంగానే ఆనందాన్ని కలిగించేవాడు. క్షమయా పృథివీ సమః, ఓర్పులో పృథివీ భూదేవి వంటివాడు. ఈ భూమాత ఎంత సహిస్తోంది. మనం ఇళ్ళు కడుతున్నాం, భవనాలు కడుతున్నాం, గనులు తోడుతున్నాం, ఎన్నో పనులు చేస్తున్నాం ఈ భూమిలో. అయినా కూడా ఓర్పుగా ఉందిట ఆ తల్లి. భూమిని చూసి ఓర్పు నేర్చుకోవాలి అని చెప్తారు. ఆ ఓర్పు అనే గుణం భూమిలో ఉందిట. అటువంటి గుణమే రాముడిలో కూడా ఉంది. క్షమయా పృథివీ సమః. భూమి అంటే ఒక జడ పదార్థం కదా అనుకోవటం చాలా తప్పు అన్నారు. భూమి జడం కాదు, భూదేవత, అధిష్టాన దేవత, దాన్ని నడిపించే దేవత ఒకటి ఉంది. ఒక ఫ్యాక్టరీ ఉంది, ఒక కంపెనీ ఉంది. ఆ కంపెనీని మామూలుగా చూస్తే మామూలు దృష్టితో ఒక జడ పదార్థం అది. కానీ కంపెనీ రన్ అవుతోంది అంటారా లేదా? అంటారా లేదా అండి? కంపెనీ రన్ అవుతోంది అంటారా లేదా? ఫ్యాక్టరీ రన్ అవుతోందా అని అడుగుతారు. ఫ్యాక్టరీ ఎక్కడైనా రన్ అవుతుందా? అక్కడే ఫ్యాక్టరీ రన్ అయితే దాని వెనకాల మనము రన్ అవుతాం, పరిగెత్తాల్సి వస్తుంది. ఫ్యాక్టరీ ఎక్కడ రన్ అవ్వదు. ఫ్యాక్టరీ రన్ అవుతోందా అంటే ఫ్యాక్టరీలో ఉన్నవాళ్ళు పని చేస్తున్నారా అని అర్థం. ఫ్యాక్టరీ యజమాని ఉన్నాడా, యజమాని పని చేయిస్తున్నాడా అని అర్థం. అలాగే భూమి తిరుగుతోందా అంటే భూమిలో ఉన్న అధిష్టాన దేవత శక్తి. ఎలాగైతే ఒక కంపెనీని, ఒక ఫ్యాక్టరీని ఒక యజమాని నడిపిస్తున్నాడో ఓనర్, అలాగే ఈ భూమికి కూడా ఒక ఓనర్ ఉన్నది. ఆమె పేరు భూమాత అంటారు. ఆ శక్తి, పరాశక్తి నడిపిస్తోంది అని. ఇది మనం లౌకికంలో కూడా అలాగే వాడుతున్నాం, ఆధ్యాత్మికంలో కూడా అలాగే అర్థం చేసుకోవాలి. రెండిటికి జోడన చేయాలి, మనం జోడించి చూసుకోవాలి, అప్పుడు సమాధానాలు వస్తాయి మనకి. అలా ఆయన సత్యే ధర్మ ఇవాపర, సత్యంలో ధర్మపురుషుడిలాగా, అపర ధర్మమూర్తిలాగా ఉన్నాడు రాముడు. అటువంటి రాముడిని గురించి ఆ నారద మహర్షి తెలిపి రామకథనంతా కూడా తెలిపాడు. దాన్నే సంక్షేప రామాయణం, శతశ్లోకి రామాయణం అంటారు. విన్నాడు వాల్మీకి మహర్షి, చాలా సంతోషంగా పూజించాడు. మంచి బ్రహ్మాండమైన విషయాలు నాకు తెలిపారు. మీకు నేను ఎప్పటికీ కృతజ్ఞుడిగా ఉంటాను. నేను అడిగింది చాలా కొద్దిగా, ఇటువంటి వాడు ఎవడు అని అడిగాను అంతే నేను. మీరు పూర్తిగా రామకథనంతా కూడా తెలిపారు, నాకు చాలా సంతోషం, ఎంత భాగ్యం చేసుకున్నాను నేను అని గురువుకి చూపించాల్సిన గౌరవానంతా కూడా చూపించి నారద మహర్షిని పూజించాడు. నారద మహర్షి బయలుదేరి వెళ్ళారు. తరువాత వాల్మీకి మహర్షి ఆ రామకథను గురించి ఆలోచన చేస్తూ, మధ్యాహ్న సమయం అయింది, మధ్యాహ్నంలో చేయాల్సిన సంధ్యావందనం ఉంది కాబట్టి, దేవతా ప్రార్థన ఉన్నది కాబట్టి
తమసా నదీ తీరానికి వెళ్ళి అక్కడ స్నానం చేసి అనుష్ఠానం చేయాలి అనుకున్నాడు. భరద్వాజుడు అనే మహర్షితో కలిసి వాల్మీకి మహర్షి ఆ తమసా నదీ తీరానికి వెళ్తారు. వెళ్ళి నదిలో కాసేపు అలా తిరుగుతారు. నదీ తీరంలో ఒక ప్రదేశాన్ని చూసి, ఈ నదీ ప్రాంతం చాలా బాగుంది, అకర్దమమిదం క్షేత్రం అంటారు. సన్మనుష్య మనోయథ. ఒక్కొక్క ఉపమానానికి, ఆ పోలికకు కూడా ఒక అర్థం ఉంటుంది. భరద్వాజ పక్కన ఉన్న శిష్యుడికి చెప్తున్నారు, భరద్వాజ ఈ నదీ తీరం ఎలా ఉంది అంటే సన్మనుష్య మనోయథ. సత్పురుషుడి యొక్క మనస్సు ఎంత నిర్మలంగా ఉంటుందో, ఆ మనస్సులో ఎటువంటి కల్మషాలు దోషాలు లేకుండా ఎంత మంచిగా భావన చేస్తూ ఉంటాడో అలా ఉంది ఈ ప్రదేశం. ఇక్కడ నేను స్నానం చేయాలనుకుంటున్నాను, స్నానానికి కావలసిన వస్త్రాలని తీసుకురా అన్నప్పుడు భరద్వాజ మహర్షి వాటిని తీసుకురావడానికి వెళ్తాడు. వెళ్ళగా వాల్మీకి మహర్షి అక్కడ సంచారం చేస్తూ ఉంటారు ఆ నదీ తీరంలో. మనం కాసేపు స్నానానికి రెడీ అయినప్పుడు అటు ఇటు వాకింగ్ చేస్తారు కదా ఈ కాలంలో, అలాగే ఆయన ఇంకా స్నానానికి పూర్తిగా రెడీ అవ్వలేదు. కాసేపు అలా వాహ్యాళి అంటారే, వ్యాఖ్యాళి చేస్తూ ఆయన తిరుగుతున్నాడు, అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడు. అలా తిరుగుతున్నప్పుడు నారద మహర్షి ఉపదేశం చేసిన రామాయణం ప్రశ్నతో ప్రారంభమైంది. ఆయన చేసిన ఉపదేశం సమాధానంతో ప్రారంభమైంది. ఇప్పుడు అసలైన రామాయణం రాయటానికి కావలసిన సామగ్రి దయతో, కరుణతో ప్రారంభమవుతోంది. దయాగుణం అనేది చాలా అవసరం మనిషికి. కష్టంలో ఉన్న జంతువునికి చూసి కూడా ఎవరి మనస్సు కరగటం లేదో ఆ మనస్సు గుండె, ఆ మనస్సు బండ లాంటిది, ఆ మనస్సులో పరమాత్మ ఉండరు అని చెప్తారు. ఎక్కడ ఏ హృదయంలో వచ్చి కూర్చుంటాడు ఆయన, హృదయంలో ఉంటాను అని చెప్పాడు కదా ఆయన, భక్తుల హృదయంలో ఉంటాను అన్నాడు కదా వెంకటేశ్వర స్వామి. ఏ భక్తుడి హృదయంలో ఉంటాడు అంటే, ఏ భక్తుడి హృదయం కరుగుతోందో కష్టంలో ఉన్నవాడిని చూసి అటువంటి హృదయంలో ఉంటాడట ఆ స్వామి. అందుకనే కరుణతో, దయతో ప్రారంభమవుతుంది. అందుకనే రామాయణం అంతా కూడా కరుణ రసం అని చెప్తారు. అలా ఆయన సంచారం చేస్తున్నప్పుడు 2 పక్షులు కనిపించాయి. ఒకటి ఆడపక్షి, ఒకటి మగపక్షి. ఈ 2 కూడా ఆడుతూ ఉన్నాయి, సంతోషంగా క్రీడిస్తూ ఉన్నాయి. చూశాడు ఆయన దూరం నుంచి. చాలా అద్భుతంగా ఉంది దృశ్యం. అడవి అంతా కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా పుష్పించి ఉంది, పచ్చగా ఉంది, అంతా చూస్తున్నాడు. ఈలోగా ఎలా జరిగిందో ఏమైందో తెలీదు, దూరం నుంచి ఒక వేటగాడు బాణాన్ని వదిలాడు. అస్మద్గురుభ్యో నమః. మొదటి పాసురంలో కాలాన్ని పొగిడి, 2వ పాసురంలో అధికారి నియమాన్ని చెప్పి, 3వ పాసురంలో ఆండాళ్ళవారు ఫలశ్రుతి చెప్తున్నారు. మనం ఈ వ్రతం చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే, అలనాడు వామనావతారంలో స్వామి మనకి రక్షణ కలిగించాడే, అలాంటి రక్షణ కలుగుతుంది. ఉలగడంత ఉత్తమం పేరు పాడి నాంగల్నం పావైకి చాత్తి నీరాడినాల్, అది జరిగినట్టయితేట మొట్టమొదటిది తింగింది నాడెల్లాం తింగళ్ ముమ్మారి పెయ్దు, నెలకి 3 వర్షాలు పడతాయట. నెలకి 3 వర్షాలు ఎందుకు పడాలి అంటే, ఇంటిలో ఉన్న గృహిణులంతా కూడా తమ తమ విద్యుక్త ధర్మాలను సక్రమంగా నడిపించినట్టయితే వాళ్ళ పాతివ్రత్య మహిమ చేత 1 వర్షం పడుతుంది. 2వది, బ్రాహ్మణోత్తములంతా కూడా విద్యుక్త ధర్మములన్నీ పాటించినట్టయితే వారి ప్రభావం చేత 2వ వర్షము. అలాగే దేశమునంతా పరిపాలించే అధికారి గణమంతా కూడా, అంటే రాజులందరూ కూడా సక్రమంగా పరిపాలన చేసినట్టయితే ఆ పవిత్రత చేత మరొక వర్షము. తింగింది నాడెల్లాం తింగళ్ ముమ్మారి పెయ్దు. అప్పుడు ఆ పంట పొలాలు ఎంత బాగా ఎదగాలంటేట, అలనాడు వామనావతారంలో స్వామి ఎంత గొప్పగా ఎదిగాడో అంత గొప్పగా వరిదుబ్బులన్నీ ఎదిగినట్టయితే, ఆ వరిదుబ్బుల లోపల ఉండే నీళ్ల లోపల కలువలన్నీ కూడా వికసించి ఉండగా, ఆ కలువలలో మకరందము కోసము తుమ్మెదలన్నీ పోరాడుతూ ఉండగా, అంతేకాదు అక్కడ ఉన్న నీళ్లల్లో ఉండే చేప పిల్లలు పాకడానికి ఈదడానికి చోటు లేక ఎగిరెగిరి పడుతూ పక్క మడిలోకి దూకుతుండగా, తేంగాదే పుక్కు ఇరందు శీర్తమలైపత్తి వాంగక్కుడం నిరైకం వల్లల్ పెరుంబశుక్కల్. ఆ పశువులన్నీ కూడా ఎంత సమృద్ధి ఉండాలో తెలుసునా, అంతటి బ్రహ్మాండమైన ఏనుగుల వంటి పరిమాణానికి ఆవులన్నీ ఎదగాలి. అవన్నీ కూడా కుండ పెట్టని వాడిది పాపము, లోపల ప్రవేశించాలి భయపడకుండా. తేంగాదే పొక్కు ఇరందు శీర్తములైపత్తి వాంగ, కుండలు నిండిపోయేలాంటి వల్లల్ పెరుంబశుక్కల్ నీంగాద చెల్వం
நிறைந்து. అలాంటి సంపదంతా ఉండాలి. అంటే ఊరు నాడు ఉలగం లోకమెల్లాం అని అంటున్నారు ఆండాళ్ళమ్మవారు. అలాంటి సమృద్ధి మాకు కావాలి అని అంటున్నారు. ఇక్కడ పశువులని శాస్త్రపరంగా చెప్పేటప్పుడు ఆచార్యులతో సమన్వయిస్తారు. ఎలాగైతే ఆచార్యుల వారు గురువులు శిష్యునికి బోధిస్తారో 4 కారణముల చేత. మొదటిది తాను నేర్చిన శాస్త్రము భగవంతుని శాస్త్రము అన్న కారణం చేత. రెండవది తాను తెలుసున్నది చెప్పుకోలేక ఉండని కారణం చేత. మూడవది శిష్యుల దుర్గతి తూచి తాను ఓర్వలేని కారణం చేత. నాలుగవది శిష్య ప్రార్థన చేత. ఇలాగా 4 కారణములతో ఆచార్యులు ఎలాగైతే బోధ చేస్తారో అలాంటి పశువులు అంత బాగా పాలని ఇవ్వాలి. అంటే గడ్డి తిని పాలు ఇస్తాయి. అంటే ఆచార్యుడు కూడా రసహీనమైన వేదవాక్యములని, అంటే రసహీనములుగా కనిపించే వేదవాక్యాలని తాను అనుసంధానం చేసి శిష్యులకి అద్భుతమైన విజ్ఞానాన్ని ప్రసాదించినట్టుగా. అలాగే వరిదుబ్బులు అంత గొప్పగా ఎదగాలంటున్నారు. అంటే పంటలు అంత సమృద్ధిగా ఉండాలి. ఎక్కడ చూచినా వామనావతారమే. అంటే వామనుడు చేసిన పని ఏమిటనమాట, నెలకి 3 వర్షములంటే మనలో ఉండే 3 రకములైన అహంకారములు తొలగాలి. కర్తృత్వ అహంకారము, భోక్తృత్వ అహంకారము, జ్ఞాతృత్వ అహంకారము. ఈ 3 అహంకారములు తొలగాలి. అంతేకాదు అలాంటి వర్షాలు పడ్డట్టయితే జరిగేదేమిటి, తీంగిన్రి అంటే మనలో ఉండే 6 రకముల భ్రాంతులు తొలగిపోవాలి. 6 రకాల ఈతి బాధలు తొలగిపోవాలి. ఈతి బాధలు తొలగిపోయి మనమంతా కూడా క్షేమంగా ఉండాలి. అంటే ఒక్క ఆ ఊరు మాత్రమేనా కాదు, ఆ ప్రాంతం మాత్రమేనా కాదు, ఊరు నాడు ఉలగమెల్లాం లోకమంతా కూడా క్షేమంగా ఉండాలి. తేంగాదే పుక్కు ఇరందు శీర్తమలై పత్తి వాంగక్కుడం నిరైకం వల్లల్ పెరుంబశుక్కల్ అని అంటున్నారు. అంటే పాడి పంట అంత సమృద్ధిగా ఉన్నప్పుడు లోకమంతా కూడా సస్యశ్యామలమయ్యి సర్వ విధములైన సంపదలతోటి అలరాడుతూ ఉండాలి అంటూ చరణం పవిత్రం వితతం పురాణం అని చెప్పబడిన వామనుణ్ణి ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నారు. అది మొదటి పాసురం లోపల పరవాసుదేవుణ్ణి, రెండవ పాసురంలో వ్యూహస్వరూపుణ్ణి, మూడవ పాసురంలో విభవావతారమైన అవతారములలో చాలా మనకి దగ్గరగా వచ్చిన వామన అవతారము. అంటే లోకల్లో మనం స్వామికి చెంది ఉన్నామో లేదో తెలియని స్థితిలో ఉండగా మీరంతా నా వాళ్ళు అని జ్ఞాపకం చేయడానికి వచ్చిన వామన అవతారాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు ఈ పాశురంలో. మళ్ళీ పాశురంలో మరిన్ని విశేషాలని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. అంతవరకు స్వస్తి. శివద్రోహంతో యజ్ఞం జరుగుతుంటే క్షుద్ర పూజకి ఎవడన పెడతాడా? రుద్రుడు లేని యజ్ఞం క్షుద్రం. అటువంటి యజ్ఞానికి వద్దంటే వినిపించుకోకుండా కంకణాలు వస్తాయి, గండపెండేరాలు వస్తాయి అనుకున్నారు. గండపెండేరాల్లో పెండేరం రాలా, గండం వచ్చింది. అయిందా అనగానే చచ్చిన పావుని మళ్ళీ చంపినట్టుగా అసలే దెబ్బలు తిని ఉంటే ఇంకా దెప్పుతావా స్వామి రక్షించమనగానే ఎంతటికి మూలకారకుడైన కరుణాళువు పరమేశ్వరుడి పాదాల మీద పడదాం. ఆయన మహాత్ముడు, ఎన్ని అపరాధాలు చేసినా లెంపలు వేసుకుంటే ఆ క్షణమే అనుగ్రహిస్తాడనగానే అందరూ ఓపిక తెచ్చుకొని కైలాసద్వారం దగ్గరికి వెళ్ళి శివుడి పాదాల మీద పడిపోయారు బ్రహ్మతో సైతంగా. తండ్రి రక్షించమని ఏడ్చారు. దేవదేవ జగన్నాథ భక్తానాం శంకర ప్రభో. ప్రభు దేవదేవ జగన్నాథ భక్తులని అనుగ్రహించి శుభాన్ని కలిగించే నీకు నమస్కారం అని ఆయన్ని గట్టిగా పట్టుకున్నారు. నీవే బ్రహ్మ విద్యవి, స్కంద పూర్వజుడివి, గణపతివి, స్కందుడివి, వీరభద్రుడివి, అన్నీ నీవే. సకల దేవతారూపాలలో ఉండే నీకు నమస్కారం. ఆది మధ్యాంతరహితుడివి, సర్వవ్యాపక ఆనంత చిన్మయ పరబ్రహ్మానివి, ఆనందస్వరూపుడివి, జగదీశ్వరుడివి, పాహి పాహి అన్నారు. జాలిపడ్డాడు ఆయన. వెంటనే అంతటి కోపము పోయింది ఆయనకి. నాయనలారా బాధపడకండి, నడుం విరిగిపోయిన చంద్రుడు నా దగ్గర ఉన్నంతకాలం నడుం బాధ లేకుండా ఉంటాడు. నన్ను విడిచి ఎప్పుడన్నా భూలోకానికి వెడితే మళ్ళీ నడుం బాధ వచ్చుకాక. ఇక పళ్ళు ఊడిపోయిన సూర్యభగవానుడు యజమాని దంతాలు, అంటే ఏ రోజైనా ఎవడన్నా సూర్యుని ప్రార్థిస్తే వాడి దంతాలతో భోంచేస్తాడు. అందుకే మనం ఇక్కడ సూర్యాలయం ఉంది, దాని చుట్టూతో అశ్వత్థ వృక్షం ఉంటుంది. పెద్ద అద్భుతమైన అశ్వత్థ వృక్షం, అది చాలా యుగయుగాలుగా ఉన్న అశ్వత్థ వృక్షం. అది ఆ అద్భుతమైన సూర్యభగవానుడి ఆలయం. గోకర్ణ క్షేత్రంలో సూర్యుడు ప్రతి అమావాస్య నాడు వచ్చి శివుడిని అభిషేకిస్తాడు. ఓసారి రాహుకేతువులు వచ్చి
నువ్వు ప్రతి అమావాస్యకి పరమాత్ముడిని అర్చించడానికి వస్తున్నావు, శాశ్వతంగా ఇక్కడే కొలువై నీ చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసే వాళ్ళని అనుగ్రహించు, ఆరోగ్యం ఇమ్మన్నారు. అప్పటి నుంచి సూర్యభగవానుడు ఇక్కడ శాశ్వతంగా విగ్రహ రూపంలో వెలిశాడు. అది మనకి గోకర్ణ మహిమ చెబుతున్నది స్థల పురాణం. ఇప్పుడు ఎందుకు చెబుతున్నానంటే, నేను ఇలా మనందరం సూర్యుడికి ప్రదక్షిణ చేసినప్పుడల్లా సూర్యుడిని పూజిస్తాం కదా, అప్పుడు మన దంతములు ఆయనకి వెళ్తాయి. ఆ కాసేపు సూర్యుడికి మనం ప్రదక్షిణ చేస్తున్నప్పుడు మన దంతాలు మన దగ్గర ఉండవు, ఆయన దగ్గరే ఉంటాయి. అందుకే ఆ సమయంలో మనం ప్రదక్షిణ చేస్తున్నప్పుడు సూర్యుడికి ప్రసాదం లాంటివి తినకూడదు, ప్రదక్షిణ కూర్చునేదాకా. సూర్యుడికి ప్రదక్షిణ చేస్తున్నప్పుడు ఎవడైనా ఏదైనా తింటే వాడు మహాపాపి అయిపోతాడు. అటువంటి వాడికి పళ్ళు ఊడిపోతాయి, కట్టుడు పళ్ళే దిక్కువుతాయి చివరికి వాడికి. ఈ దంతాలు యజమాన దంతాలు అంటారు. ఈ దంతములతో సూర్యుడా నువ్వు భోజనము చేయుదువుగాక. ఒక్క మాఘమాసంలో రథసప్తమి అని పేరు కలిగిన ఒక సప్తం వస్తుంది. ఆ సప్తమి నాడే యజ్ఞం నాశనం అయ్యింది గనక ఆ రోజు మాత్రం నీకెవ్వరి దంతములు రావు, నీకు మెత్తని ఆహారం పెట్టే ఏర్పాటు చేస్తున్నాను. ఆ రోజు ప్రజలంతా పొద్దున్నే లేచి తలకి స్నానం చేసి ఆవు పిడకల మీద ఆవు పాలతోటి చిక్కుడు రథం మీద పాయసం తయారు చేసి నైవేద్యం పెడతారు. ఆ మెత్తని పాయసం నువ్వు తిందువుగాక ఆ ఒక్కరోజు. అందుకే మనకి మాఘ సప్తమి నాడు ఏం చేస్తాం, రథసప్తం అంటాం. ఆ రోజు మాత్రం ఆవు పిడకల మీదే పాయసం వండుతాం. తర్వాత చిక్కుడుకాయలు రథం కిందకు వచ్చి దాని మీద దొన్ని పెట్టి ఆకు దాని మీద పాయసం పెడితే ఈ పాయసం ఆయన ప్రసాదంగా తీసుకుంటాడు. అప్పుడు మనకు ఆరోగ్యం వస్తుంది. ఈ నియమం శివుడిచ్చాడు. ఆ తర్వాత కళ్ళు పోయిన వాడికి మేక కళ్ళు పెట్టించాడు. భృగు మహర్షికి గడ్డం అంతా ఊడిపోయిందిగా మొత్తం, అందుకని నీకు ఇక మీదట మేక గడ్డంతో బతుకుదుగాక అని ఆ పక్కన ఉన్న మేక గడ్డం పెట్టారు. అందుకే కొంతమందికి చూశారో లేదు, ఇప్పటికల్లా కాస్త మేక గడ్డంలో ఉంటుంది వాళ్ళ కర్మయోగం. మిగతా అంతా గడ్డం రాదు కానీ ఇక్కడే వస్తుంది. వాళ్ళంతా భృగు మహర్షి యొక్క వారసులు అన్నమాట. ఈ విధంగా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కోటి ఇచ్చి ఇంకా ఆఖరిని అందరినీ అనుగ్రహించావు కదా. దక్షయజ్ఞం నాశనం అయిపోయింది, దక్షుణ్ణి కూడా బ్రతికించవా అన్నాడు బ్రహ్మ. మళ్ళీ జాలిపడిన దక్షుడి తలకాయ వెతికి తీసుకురండి అన్నాడు. ఇంకా తలకాయ ఉండదండి, నేను యజ్ఞగుండంలో కాల్ చేశానన్నాడు వీరభద్రుడు. మరి తలకాయ లేకపోతే ఎలా బతుకుతాడు? ఓ పని చేయండి, ఉత్తరం దిక్కుకేసి తల పెట్టి పడుకున్న గొర్రె ఒకటి ఉంది, ఆ గొర్రె తలకాయ పట్టుకొచ్చి వీడికి అతికించండి అన్నట్ట. ఆ గొర్రె తల పట్టుకొచ్చి వీడికి పెట్టారు, టక్కన తుక్కుపోయింది. నెత్తి మీద కొమ్ములతో గొర్రె తలకాయతో దక్షుడు బతికాడు. బ్రతకగానే ఏడుస్తూ కాళ్ళ మీద పడి అంతా గుర్తుకొచ్చింది పాతదంతా. అయ్యో జగన్మాతని కూతురుగా కానీ జగన్మాతని దూరం చేసుకున్నానని ఏడ్చాడు, ప్రార్థించాడు. ఆ తర్వాత ఆయన అనుగ్రహించాడు. మళ్ళీ అన్నట్టు దక్షుడు, ఈ గొర్రె మొహంతో ఎక్కడికి వెళ్ళనండి, ఎంతో పోనీ ఎంతో అందంగా ఉండేది మొహం కాబట్టి సభలోకి వెళ్ళగానే గౌరవించేవారు. ఈ దిక్కుమాలిన మొహంతో పెడితే ఎవరు చూసినా చిచ్చి గొర్రె అని అసహ్యించుకుంటారు. అప్పుడు ఆయన జాలిపడి, ఈ తల నీకు మాత్రమే అద్దంలో చూసుకున్నప్పుడు గొర్రె తల కింద కనబడుతుంది, తక్కిన వాళ్ళందరికీ మాత్రం పాత తలకాయలాగే కనబడుగాక అన్నాడు. అది ఇంకా మంచిదేగా. అప్పటి నుంచి నాకు ఒక కోరిక అనమాట, శివుడి గురించి తపస్సు చేసి మనం కూడా మనకి నెత్తిలో జుట్టు ఊడిపోయినా సరే మనకి మాత్రమే ఊడినట్టు కనబడి ఇతరులకు మాత్రం నెత్తి నిండా జుట్టు ఉండేలా కనబడితే బాగుండు అని. అలాంటి వరం కూడా వచ్చేందుకు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు నేను తపస్సు చేసి సాధించి పెడతాను. అప్పుడు మీకు అందరికీ సాటిస్ఫాక్షన్ అనమాట. మనకు అర్థంలో మన మొహం ఎలా ఉంటేనే బయట వాడికి మాత్రం నిగనిగలాడిపోతున్న జుట్టుతో కనబడిందా, ఇష్టం వచ్చినట్టు చెలరేగిపోవచ్చు అనమాట. సరే, మొత్తం మీద ఏమైతేనే ఆయనకి తలకాయ కూడా యథాప్రకారంగా వచ్చింది. ఇప్పుడు నా భార్య ఎక్కడుందంటే అక్కడ బొగ్గైపోయి యజ్ఞవాటికలో ఉందన్నారు అందరూ కన్నీళ్లు పెట్టుకుని. శివుడు వెంటనే అక్కడికి వెళ్ళాడు. ఆయన శరీరం ఉన్మాదం తట్టుకోలేకపోయేట. అమ్మవారు అంత జగన్మాత సౌందర్యవతి నల్లగా కాలిపోయి కట్టి అయిపోతే మీరు చూడండి, అప్పుడప్పుడు గృహ ప్రమాదాల్లో అగ్ని ప్రమాదాల్లో కాలిపోయి బొగ్గుల్లో కనపడితే శవాలు. అప్పుడు మన శరీరం ఏదో తెలియని ఆవేదనకు గురవుతుందనమాట. అయ్యో ఎటువంటి శరీరం ఎలా అయిపోయిందని. శివుడు ఉన్మాదంతో ఆ శరీరాన్ని భుజం మీద వేసుకుని వికటాట్టహాసంతో భూమండలం పైకి ఎగిరిపోయి తాండవమాడి తిరగడం మొదలెట్టాడు సకల లోకాలు. అలరచించి